हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल अपन मन स्वागत करूछ अपन मन को चलो प्लान तो पिला माने केमिति अछि बस सब समस्त बहुत ही भलो तो फाइनली पिला माने हमर सिटी एंट्रेंस एग्जाम पिला माने बहुत ही पाखे आसलानी विश्वास रखो 30 दिन रु भी बहुत कम समय अछि तो निहाती पर तमरो एबे भी जदि डाउट होछि कि ना सर हमें पास हेई परिबा कि हेई परिबानी सेति पई मु ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो पिला माने अपलोड कर देछि जदि तुम से स्ट्रैटेजी वीडियो देखिनो मो चैनल को जाई कि तुम मोर से स्ट्रैटेजी वीडियो प्रथम देखिनो जदि चैनल को जाई पारनो तो मो डिस्क्रिप्शन अच्छे डिस्क्रिप्शन में देखि परिबो ठीक अछि पिला माने फाइनली पिला माने तमे जदि नुवा अछो चैनल रे मु जणै देबो चाहू छी पिला माने 2026 रे जो एग्जाम होउची सिटी एंट्रेंस एग्जाम रे हमें पिला माने सब प्रकार सब्जेक्ट को हमें पढौचे पिला माने तीन टीचर तुम मानन को प्रोवाइड कर दिया तीन टीचर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके भलो भाबरे पढौचन पिला माने तो निहाती भाबरे रिक्वेस्ट करबी कि जदि तमे इंटरेस्टली जेन्युइनली तमे पढिया को चाहू निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दबो आउ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦବ କାହିଁକି ନା କିଛି ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟୁଜ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ତୁମେ ଯଦି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛ ତ ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଯଦି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛ ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ଯଦି ତୁମେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ର क्लास नहीं कि आसछु पिला माने आउ ए क्लास रे टोटल कंप्लीटली थ्योरी हम डिस्कशन करिवु थ्योरी सहित हम 10टा एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिवु सेही थ्योरी रिलेटेड तो निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दो चलो वीडियो को स्टार्ट करिया प्रथम तो जानिबा व्हाट इज स्क्वायर वर्ग माने कोन प्रथम जानिया पिला माने कोन ना सर वर्ग माने कोन वर्ग होची कोन ना कोनोसी संख्या को सही संख्या सह गुणन करले केउ फल मिले जेउ फल मिले ताहाको वर्ग कहिथाउ मने कर मुटे मुटे संख्या नै जिम पिला माने x x टाको जदि मु सही संख्या सहित माने सही x सहित जदि गुणन करिमी जो नुवा संख्याटा मिलिबो कोन मिलिबो ना x गुणन x जो नुवा संख्याटा मिलिबो सेही संख्याटा को हम केमते लिखताउ ना x रो ऊपर गोटे 2 लिखिताउ एटा को पढिताउ केमते पिला माने ना x रो घात 2 कोन पढिताउ पिला माने ना सर x रो घात 2 लिखि दोज पिला माने ठीक अछि x रो घात 2 किंबा आम इंग्रजी रे करताउ x टू दी पावर 2 लिखताउ x टू दी पावर 2 एई भली आमे पढिताउ उडिया रे पढिताउ पिला माने कोन ना x रो घात 2 इंग्रजी रे पढिताउ पिला माने x टू दी पावर पिला माने एया वर्ग एइटा को ही आमे कोन कहिताउ ना सर वर्ग बोली कहिताउ आउ थरे कहि दउ वर्ग का कहिताउ कोनोसी संख्या को सेही संख्या सहित गुणन करिया माने कर 2 को सेही 2 सहित गुणन करिया केते से 4 तो 2 रो वर्ग केते हिजो पिला माने सर 4 हिजो কথা বুঝি পারছ না বুঝি পারনো ଆଉ ଥରେ ପିଲା ମାନେ ଯଦି ତମେ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ବେସିକ ରୁ ନେଇକି ଯିବି ପିଲା ମାନେ ଯଦି ତମେ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛ ତମର ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ହୁଏନି ଭଲସେ ଗଣିତ ବି ତମକୁ ମାନେ ଭଲସେ ହୁଏନି ତ ନିହାତି ହେଇକି ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ତମେ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ଜଣେଇବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ସେ କହୁଛି କଣ ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ନା ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନଉଛେ ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଆଉ ଗୁଣନ ଫଳ ଯାହା ଆସିବ ତମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ତାର ବର୍ଗ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ 3 3 ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି 3 ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା 3 3 ଆସିବ 9 ତ ମୁଁ କହି ଦେଇ ପାରିବି 3 ର ବର୍ଗ ହଉଛି କେତେ 9 3 ର ବର୍ଗ ହଉଛି କେତେ 9 ସେଇ ଭଳି ମୁଁ କହିବି ନା ସर 12 ଗୁଣନ 12 ର ବର୍ଗ କେତେ ମୁଁ କହିବି 12 ର ବର୍ଗ କେତେ 12 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 12 ଟା 12 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି ତ ବାହାର କରିଦେବି 12 ଗୁଣନ 12 କେତେ ହେଇଯିବ 2 2 4 2 के 2 1 2 2 1 के 1 तो ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 26 ଯୁକ୍ତ ସରି 26 କେତେ 12 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲା ମାନେ 4 2 2 4 1 144 ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 144 ତ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ କେତେ ସାର୍ 12 ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ ପିଲା ମାନେ 144 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 144 ओके ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ବୁଝି ପାରୁନ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ଗ ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ସ୍କ୍ୱାର ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ସ୍କ୍ୱାର ର ଡେଫିନେସନ ସ୍କ୍ୱାର ର ମିନିଂ ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ବା ବର୍ଗ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସେହି ନିଜେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିଲା ତେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କିଛି ନେଇଛେ 5 ର ବର୍ଗ ମାନେ 5 ର ବର୍ଗ କେତେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ 5 ର ବର୍ଗ 5 ର ବର୍ଗ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 5 ର ବର୍ଗ 5 ର ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ନା ସାର୍ 5 କୁ ଆମେ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା 5 କୁ ଆମେ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା 5 ଗୁଣନ 5 କେତେ 5 5 ନା ସାର୍ 25 50 ସେଇ ଭଳିଆ 9 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ 9 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 9 ଗୁଣନ 9 ତ 9 ନୂଆ 81 81 ହଉଛି 9 ର ବର୍ଗ ସେଇ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ 12 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 12
ଗୁଣନ 12 ଦେଖ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 12 ଗୁଣନ 13 ମୁଁ କରୁନି ଛୁଆ 12 ଗୁଣନ 13 କରୁନି ମୁଁ କରୁଛୁ 12 ଗୁଣନ 12 କାରଣ ମୁଁ 12 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ମନେକର 13 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବି ତେବେ 13 ଟା 13 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା 13 ଗୁଣନ 13 କେତେ ହବ 169 ହବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି ତମ ପାଠରେ ରହିଯିବ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ ତୁମ ଜିଭ ଆଗରେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ହଉଛି ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ମାନେ ହଉଛି ବର୍ଗମୂଳ କଣ ପିଲାମାନେ ସେ ବର୍ଗମୂଳ ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି 1 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା ସାର୍ 1 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 1 2 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 2 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 4 3 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ 3 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 9 ସେମିତି 4 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 4 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 4 4 16 এইগুলা হচ্ছে স্যার বর্গ বর্গর চিহ্ন বর্গକୁ ଆମେ କିପରି କିପରି ଲେଖିଥାଉ ନା ଟୁ ଦି ପାୱାର ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଲେଖିଥାଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମାନେ କଣ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ରଖିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଗର ଚିହ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ କଣ ବର୍ଗମୂଳ ଦେଖ ଏଉଠୁ ଏପଟକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବର୍ଗ କହିବା କଣ କହିବା ସାର୍ ବର୍ଗ କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଉଠୁ ପୂର୍ବକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ କହିବା କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ଗମୂଳ ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ପିଲେ ସାର୍ ବର୍ଗମୂଳକୁ ଯେମିତିକା ବର୍ଗକୁ କିପରି ଆମେ ତାର ସିମ୍ବଲ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ବୋଲି କହିବା ସେଇପରି ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ଅଛି ନା ରୁଟ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ରୁଟ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଏଇଟା କହିଥାଉ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ମନେକର 10 ର ବର୍ଗ ଖୋଲିବା ମାନେ 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଆମ ରୁଟ ହେଲା ରୁଟ 10 ଆମେ ଏମିତି କହିବା ବା 10 ର ବର୍ଗମୂଳ 25 ର ବର୍ଗମୂଳ 30 ର ବର୍ଗମୂଳ 40 ର ବର୍ଗମୂଳ ଠିକ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବର୍ଗମୂଳ ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ସାର୍ ବର୍ଗମୂଳ ସିମ୍ବଲ ବର୍ଗମୂଳର ଡେଫିନେସନ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗମୂଳର ଡେଫିନେସନ ହେଇକି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହ ଗୁଣନ କଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗମୂଳ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାହାର ବର୍ଗମୂଳ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଦେଖ ଡେଫିନେସନ କେବେ ବି ବିଲକୁଲ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମରେ ଡେଫିନେସନ ପଚାରିନି ଆଗକୁ ବି ପଚାରିବନି ତ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥାଉ ଡେଫିନେସନ ଟା ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ସେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଡେଫିନେସନ ସେ କହିଲା କଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହ ଗୁଣନ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହ ଗୁଣନ କଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ବର୍ଗମୂଳ କଣ ନା 25 ଟା ଗୋଟେ 25 ର ବର୍ଗମୂଳ 25 ର ବର୍ଗମୂଳ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ କିଛି ଜିନିଷର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଦେଖିବେ 25 ଟା କୋଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଲେଖି ଦଉଛୁ ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଫଳ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଓକେ 25 ଟା ଏରକୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବା ଯେଉଁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଫଳ 25 ହେଇଥିବ ତ ସାର୍ କେତିକି ପଣିକାର 5 5 ଦିଟା ଯାକ 5 ଅଛି 5 ଗୁଣନ 5 ତ ଦିଟା ଯାକ 5 ଅଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସାର୍ 5 ଗୁଣନ 5 ହଉଛି 25 ଏଇଟା ହଉଛି 25 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ 5 ଦିଟା 5 ହବନି ଗୋଟେ 5 ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଟ୍ରିକ ଅଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି ସେଇ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ଗମୂଳ ଗୁଣ ନିୟକ ଗୁଣିତକ ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ଗୁଣ ନିୟକ ନା ଗୁଣିତକ ତ ଜାଣିଛେ ଗୁଣ ନିୟକ କେମିତି ବାହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ ନା ଲସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥାଉ ମନେକର 64 ର ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି 64 ର ବର୍ଗ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 64 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 64 କେତେ ପିଲାମାନେ 64 यार ଆମର କଣ ଗୁଣ ନିୟକ ଗୁଡା ବାହାର କରିବା କେମିତିକା ଗୁଣ ନିୟକ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟଟା ଗୁଣନ କରିବା ଭାଗ କରିବା ପିଲାମାନେ 2 ର ଭାଗ କଲେ କେତେ ହବ 32 ପୁଣି 2 ର ଆକୁ ଭାଗ କରିଦେଇ ପାରିବା କେତେ 16 ପୁଣି 2 ର ଭାଗ କରିଦେବା କେତେ 8 ପୁଣି 2 ର ଭାଗ କରିହବ 4 ପୁଣି 2 ର ଭାଗ କରିହବ 2 କେତେଟା ଗୁଣ ନିୟକ ପିଲାମାନେ ସାର୍ 2 ଗୁଣନ 2 କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 6ଟା 2 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା
ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନବା ମାନେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏକା ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନବା ଏଠି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲେଖିବି ଏଠି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲେଖିବି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲେଖିବି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବର୍ଗମୂଳ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 2 ଦୁନେ 4 4 ଦୁନେ 8 ତ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ପିଲାମାନେ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲେ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ଯେପରି 25 ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି 5 26 ର ବର୍ଗମୂଳ ସରି 64 ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି 8 ସେଇଭଳିଆ 121 ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି 11 144 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 12 ଏଗୁଡା ଆମେ କେମିତି ଶିଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ ବଡ ବର୍ଗମୂଳ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ବର୍ଗମୂଳ ଗୁଡାକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର କଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ଶୁଣ ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କି ଗୁଡା ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 7 8 ଡଟ 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 ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ঠিক না এইগুলা হচ্ছে কোন অসংখ্য ইনফিনিটি মানে অসংখ্য অসংখ্য ওকে অসংখ্য পর্যন্ত এମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡା କଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର ସୋ 6 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା ସାର୍ 1 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା ସାର୍ 1 2 ର ବର୍ଗ 2 ଦୁନେ 4 2 ଗୁଣନ 2 ଯେ 4 3 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 3 ଗୁଣନ 3 ସେ କେତେ 9 4 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲା ମାନେ 4 ଗୁଣନ 4 4 16 5 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 5 ଗୁଣନ 5 5 5 25 ସେଇଭଳିଆ 6 ର ବର୍ଗ କେତେ 600 6 ଗୁଣନ 6 636 7 ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲା ମାନେ 7 ଗୁଣନ 7 7 50 ସେଇଭଳିଆ 8 ର ବର୍ଗ କେତେ 8 ଗୁଣନ 8 8 64 64 ତ ସିଏ କହିଲା କଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର କାହା କହିବା ପିଲା ମାନେ এইগুলা হচ্ছে ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର এইଗୁলা ମାନେ 1 ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ 4 ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ 9 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 16 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 25 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 36 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 49 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 64 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ପିଲା ମାନେ ବର୍ଗ ସରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ପଢିଲେ ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ କଣ ପଢିଲେ ସ୍କ୍ୱାର କଣ ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ କଣ ଅଛି ସ୍କ୍ୱାର ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ୍ ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ଅଛି ତମର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ପିଲାମାନେ ତମରେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯିବୁ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଉଠେଇକି ଦେଖିବ ସେଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଏଇଗୁଡା ଅଛି ହେଲେ ବର୍ଗ ବାହାର করতে କହିଥିବ କିମ୍ବା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର করতে କହିଥିବ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗ କଣ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗ ମୂଳ କଣ ଜାଣିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର ନମ୍ବର କଣ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଗୁଡା କଣ 1 ରୁ ଅତି କମରେ ପିଲାମାନେ ଅତି କମରେ 1 ରୁ 20 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର 20 ଟା ଭିତରେ 20 ଟାର ବର୍ଗ ଆଉ ବର୍ଗମୂଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ 1 ର ବର୍ଗ 2 2 ର ବର୍ଗ 4 ସରି 1 ର ବର୍ଗ 1 2 ର ବର୍ଗ 4 3 ର ବର୍ଗ 9 6 ର ବର୍ଗ 16 5 ର ବର୍ଗ 5 5 25 6 ର ବର୍ଗ 636 7 ର ବର୍ଗ 50 8 ର ବର୍ଗ 64 9 ର ବର୍ଗ 81 10 ର ବର୍ଗ 10 10 100 11 ର ବର୍ଗ 11 ଗୁଣନ 11 121 12 ର ବର୍ଗ 12 ଗୁଣନ 12 144 13 ର ବର୍ଗ 13 ଗୁଣନ 13 169 14 ର ବର୍ଗ 14 ଗୁଣନ 14 196 15 ର ବର୍ଗ 15 ଗୁଣନ 15 225 16 ର ବର୍ଗ 16 ଗୁଣନ 16 256 17 ର ବର୍ଗ 17 ଗୁଣନ 17 299 18 ର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 18 324 19 ର ବର୍ଗ 19 ଗୁଣନ 19 361 ସେଇଭଳିଆ 30 20 ର ବର୍ଗ କେତେ 20 ଗୁଣନ 20 200 20 ଗୁଣନ 20 କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଅଲ୍ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କର ନା ସାର୍ ଅଲ୍ ଓକେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଅଲ୍ ଓକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ୱେରେ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ତମକୁ ମୋ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ୱେର ଯୋଉ ଧାଡିରେ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ଧାଡିରେ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ତମେ ସେଇ ଧାଡିରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ପୁରା ଏବେ ତମକୁ ପୁରା କଣ ହାଲୁଆ ରୋଗ ଲାଗୁଥିବ ପୁରା ବେସିକ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ବେସିକ ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ
ତମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଯେତେ ହାର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ସବୁ ଲେବୁଲ କୁ ଆମେ ଯିବା ତମେ ଏଇ ବେସିକ ରୁ ମୋ ହାତ ଧର ପୁରା ହାର୍ଡ ଲେବୁଲ କୁ ବି ତମକୁ ଏଇ ହାର୍ଡ ବି ତମକୁ କଣ ମନେ ଲାଗିବ ମାନେ ବହୁତ ମକ୍ଖନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିଦଉଛି କଣ ନା ବେସିକ ରୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ପଢେଇ ଯିବି ହାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମକୁ ବହୁତ ଇଜି ବେସିକ ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ତ ବହୁତ ଇଜି ଭାବରେ ପଢିବା ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ନୋଟ୍ସ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ର ବର୍ଗମୂଳ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କଣ ପଢୁଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର 1 ଗୋଟେ ହଉଛି 4 ଗୋଟେ ହଉଛି କେତେ 9 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 16 ଏଇଗୁଡାର ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଗମୂଳ 1 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ସିନା ସାର୍ 1 4 ର ବର୍ଗମୂଳ 4 ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2 ଲେଖିପାରିବା 9 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 3 3 9 ମାନେ 3 ଲେଖିପାରିବା 16 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା 4 4 16 ମାନେ 4 ଉପରେ ଯଦି କହିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଆମର ବର୍ଗମୂଳ ଗୁଡା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବା ସ୍କୋୟାର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ର ବର୍ଗମୂଳ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାର ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଯେକୌଣସି ବିଜୋଡ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯୋଡ ମାନେ ବିଜୋଡ ମାନେ କଣ କହିଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଜୋଡ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓକେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେ କହିଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରି ବିଜୋଡ ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓକେ ବିଜୋଡ ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓକେ ସେ କହିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ତମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ଲିଭେଇ ଦଉଛୁ ଟିକେ ରହିଯାଉ ପିଲେ ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ସାର୍ एकटा ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 1 ର ବର୍ଗ ସେଇ 1 ସିଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ 3 ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ର ବର୍ଗ 9 ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ ସାର୍ 5 ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 5 ର ବର୍ଗ 25 ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ 7 ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 7 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 49 ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକ ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା କେମିତିକା ଏକକ ଘରରେ ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ତାର କଣ କଣ ଥିବ ଏକକ ଘରରେ ଥିବ 1 3 5 7 9 ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଥିବ ଏକକ ଘର ଦେଖ ଏଠି 17ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 17ଟା ତାହେଲେ ବର୍ଗ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 19ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 19 ର ବର୍ଗ ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ କଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମରେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମରେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମରେ ଯୁଗ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ଓକେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଯଦି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କହିଛି ମନେକର ସେ କହିଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା ଅପସନ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ଅପସନ 4ଟା ଦେଇଛି ମତେ କହିବ କିଏ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛି 144 ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛି 169 ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛି 400 ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛି 728 728 ତୁ କହି କଣ କହିବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ 3ଟା ଅଙ୍କ ନାହିଁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରି କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ 3ଟା ଅଙ୍କ ଏକକ ଘରେ ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖୁନ ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି ଏଇଠି 8 ଯଦି ଏକକ ଘରେ 8 7 3 ଆଉ 2 ଥାଏ ତେବେ ସିଏ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେବ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେବ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ହେବ ନାହିଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରିବ ନା ସାର୍ 14 144 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା ଆମର ଘନ ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା ସାର୍ 12 ସେଇଠି 169 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା ସାର୍ 13 ସେଇଠି 400 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା ସାର୍ 20 କିନ୍ତୁ 728 ର କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ନାହିଁ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଫର ଇଟ ଫର ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯେତେ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ପଢିଲେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବାକୁ ଯିବା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ଆଶା କରିବି କି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟା ଭଲସେ ଏବେରୁ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଭଲସେ ଦେଖିଲି ତମେ ୱେଲ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ ତମେ ଆରାମସେ 10 ରୁ 10 ବାର ରଖିପାରିବ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ସେଟା ଭଲସେ ଦେଖି ଭଲସେ ଜାଣି ପାରିଲନି ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଆଉ ଥରେ ପଛେଇକି ମୂଳରୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଏବେ ଟୋଟାଲ ଯାଉନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 3ଟା କନସେପ୍ଟ କହିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗ ଗୋଟେ ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଏଇ 3ଟା କନସେପ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ
যদি বুঝি যাইଛ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି କରିକି ଦେଖାଅ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କରିକି ଦେଖାଅ ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ କୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ ଖୋଜ ଖୋଜ କୋଉଟା ନୁହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଏଇଠି ଦେଖ 2 3 7 8 ଥିବ ଏଇଠି କାହାରି ପାଖରେ ଦେଖ 2 3 7 8 ନାହିଁ ଦେଖ କାହାରି ପାଖର 2 3 ଏଇ ଦେଖ 2 3 7 8 କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି 2 3 7 8 କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଆମେ କେମିତିଆ ଚିହ୍ନିବା ଏଠି ଆମେ କେମିତିକା ଚିହ୍ନିବା ଜଲ୍ଦି କର ଦେଖ 625 ଟା ହଉଛି ବାହାର କର 625 ଆगे ଚେକ୍ କରିବା ଇ କାହାର ବର୍ଗ ହଉଛି ନା ନାହିଁ 625 ଯଦି ଆମେ 5 ରୁ କାଟିବା କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 5 କେ 5 ଇ 12 ହେଇଯିବ 5 ଦୁणे 10 ଇ 5 5 25 5 5 25 ଓକେ ସରି ଏଇଟା 5 କେ 5 ନା 6 ୱେଟ୍ ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ 5 କେ 5 ଡକା ହେଇଛି ହଁ 5 କେ 5 ଓକେ ପୁଣି 5 ରୁ କାଟିଦିଅ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 5 ଦୁणे 10 5 5 25 ପୁଣି 5 ରୁ କାଟିଦିଅ 5 5 25 ତ କେତେଟା ଗୁଣନୀୟକ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦିଟା ଏକା ଏକା ଭଳିଆ ଗୁଣନୀୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନବା ମାନେ ଦିଟା 5 କୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ନବା ଏପଟେ ଦିଟା 5 କୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ନବା 5 5 25 ତ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ନା 625 ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ପିଲା ସରି ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 25 ସେଇ ଭଳିଆ ତମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ ନା 441 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା ସାର୍ 21 ଦେଖ 21 କୁ 21 ଗୁଣନ କର 21 ଗୁଣନ 21 କେତେ ହେଇଯିବ 1 କେ 1 2 କେ 2 2 କେ 2 2 ଦୁणे 4 ଦେଖ ନା ସାର୍ 1 2 2 4 ଇଏ 4 441 ତ 441 ଟା ହଉଛି 21 ର ବର୍ଗମୂଳ କାହାର ପିଲା ମାନେ ନା ସାର୍ 21 ର ବର୍ଗମୂଳ ସେଇଠି 324 ର ବାହାର କର 324 ର ଏଇଭଳିଆ ବାହାର କର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା 324 ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କର 324 ଆगे 2 ର କାଟିବା 2 ର କାଟିଦେଲେ କେତେ 2 କେ 2 3 ହେଲେ 10 ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ 6 ଦୁणे 12 2 ଦୁणे 4 ପୁଣି 2 ର କାଟି ଦେଇ ପାରିବା 2 ର କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 8 ଦୁणे 16 2 କେ 2 81 ପୁଣି 3 ର କାଟି ପାରିବା 3 ଦୁणे 6 3 ଦୁणे 6 7 8 21 ହେଲା 3 7 21 ପୁଣି 3 ର 6 କାଟି ଦେଇ ପାରିବା 3 ର କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 3 29 37 ପୁଣି 3 ର କାଟି ଦେଇ ପାରିବା ଠିକ ଅଛି ନା ଏତିକି ତା ଗୁଣନୀୟକ କେତେଟା ଆସିଲା ନା 1 ଦୁଇଟା 2 ଅଛି ଆଉ କେତେଟା 3 ଅଛି 4ଟା 3 ଅଛି 1 2 3 4 ହଁ କି ନା 1 2 3 4 5 6ଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ତ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଦୁଇଟା 2 କୁ ଗୋଟେ 2 ନେଇଯିବି ଓକେ ଦୁଇଟା 3 କୁ ଗୋଟେ 3 ନେଇଯିବି ଆଉ ଦୁଇଟା 3 କୁ ଆହୁରି ଦିଟା 3 ଅଛି ଗୋଟେ 3 ନେଇଯିବି ତେବେ ତାର ଆଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡା ଗୁଣନ କରିଦବା 3 3 9 9 ଦୁणे 18 କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ 18 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 18 ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ତ 324 ଟା କାହାର ବର୍ଗ ନା ସାର୍ 18 ର ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜାଣିଛି 324 18 ମୁଁ ତମ କରିକି ଦେଖଉଛି କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବଡ ବଡ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ତମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କହିପାରିବା କାରଣ ଆଙ୍କର ବର୍ଗଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଙ୍କର ବର୍ଗଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ୟାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ 18 ୟାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ 21 ୟାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ 25 କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଲି ନା 525 ଟା ଦେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ନୁହଁ ୟାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଦେଖ ବାହାର କରିକି ଦେଖି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ବାହାର କରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଆମେ ପୁରା ବେସିକ ରୁ ପଢିବା ଓକେ 525 ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ଦେଖ 525 ଓକେ 525 ତ ଏଇଟା 2 ର କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 2 କିଏ ସରି 5 ର କାଟିବା 2 ର କଟିବନି 5 ହଁ 3 ର କଟିବ ଛୁଆ 3 ର କଟିଯିବ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର କାଟିବା 3 କେ 3 4 5 2 ବଢି ଯାଉଛି ତ 22 ହେଇଯାଉଛି 3 7 21 ଏ 15 ହେଇଯାଏ 3 5 15 ପୁଣି 5 6 12 କେ 13 ନା ହଉନି 5 ର କାଟିଦବା 5 3 15 16 17 2 25 ହେଇଗଲା 5 5 25 35 ହେଇଗଲା ତାପରେ 5 କାଟିଦେଲେ କେତେ 7 5 35 5 35 ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦିଟା 5 କୁ 5 ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଟିକିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 21 ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ଆର କେତେ ହବ ନା 8 ରୁଟ 21 ତ ୟାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନା 5 ରୁଟ 21 ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗଣନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ତ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବି ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି ଟା କହିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି ଟା କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରଉଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଦେଖ ଏବେ 1764 ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ଭାଗ କରିବା 2 ର କାଟିଦେଲେ କେତେ ଅଛି 2 3 17 ଅଛି ମାନେ ତାଠୁ କମ 16 2 ଅଷ୍ଟା 16 ର କାଟିଦେଲେ ଏ ଯୋଉ 17 ର 16 17 ର 16 ମାନେ 1 ଟା 6 ସହିତ ଯୋଡିଯିବ 16 ହେଇଗଲା ପୁଣି ପୁଣି 8 16 ପୁଣି ଆଉ ରହିଲା 4 2 ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କେତେ କାଟିବା ପୁଣି ଆଉଥରେ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 2 2 8 2 8 2 କେ 2 ପୁଣି ଏଟାର କେତେ କାଟିଦବା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର 21 ର କଟି ଯାଉଛି 21 21 ଓକେ ନା 21 21 ପୁରା 21 ର ବର୍ଗ ହଉଛି ପୁରା 21 ର
ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 441 ତ 21 କାଟି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ତମେ ମନେ ପଡିଲାନି ତମେ ଆରାମସେ କର। କେତେରେ କଟିବ ଦେଖ 3 ଟିକେ हाँ এটা দেখো 3 लो कर दो देखो 3 के पणिकार 3 के 3 को के आगे 3 के 3 माने 4 3 माने 1 को एक का 4 सहित जोड़ी 14 हो गला हैला 3 3 12 3 12 पके देना 2 21 हो गला 300 5 21 तो एतिक आसी गला पुनी 3 लो काट 7 8 9 10 11 12 हां 3 कटि दियो 3 लो काटनी के तो 312 से 312 312 ये 2 27 29 27 69 गला तापर केते पका 700 और 3 लो कटिबनी 4 रो कटिबनी 5 रो कटिबनी एकाते 6 रो कटिबनी डायरेक्ट 7 रो कटे 750 मते को दीटा 7 को केतरा 7 नेबी ना सर गोटे 7 नेबी दीटा 3 को केतरा 3 नेबी ना सर गोटे 3 नेबी दीटा 2 को केतरा 2 नेबी सर गोटे 2 नेबी तो आसले कोन ना सर 2 गुटा आसले 3 गुटा आसले 7 आसले तो आसले केते तो केते 7 3 21 गुणन 2 21 2 21 2 22 तो 22 कोन कुछ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 22 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आशा करछु पिला माने भल से बुझि पाथो पिला माने आउ हो पिला माने एई भलिया क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जदि तुम अधिक रु अधिक खोजिया पई चाहूछ गोटे नंबर नोट करथाओ पिला माने 7205892090 एई नंबर रे पिला माने मते व्हाट्सएप मेसेज करियो पिला माने एई नंबर रे मते व्हाट्सएप मेसेज करले मु तुमको गोटे ग्रुप रे जॉइन कर देबी पिला माने गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर देबी जो ग्रुप रे सिटी एंट्रेंस सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ରେ ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରା ହଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ପିଲାମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ନମ୍ବରଟାରେ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବ କଲ ମଲ କରିବନି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସରେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମକୁ ଜଏନ କରିଦେବି ଓକେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସି କହିଲା ସେ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ x ସ୍କ୍ୱାର ଟା ଯଦି 529 ହୁଏ ତେବେ x ଟା କେତେ ହେବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖାଅ ସ୍କ୍ୱାର ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ରୁଟ ଓଭର ହେଇଯିବ ମାନେ ବର୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟକୁ ଯିବ କଣ ହବ ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ ସେମିତି ପ୍ଲସ ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ ହେଇଯାଏ ମାଇନସ ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେପରି ଗୁଣନଟା ହରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେପରି ହରଣଟା ଗୁଣନ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଥାଏ ବର୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଯିବ ସେଇଭଳିଆ ମତେ କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ କଣ ପିଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର ଲିଭେଇ ଦଉଛ ଓକେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ କରରେ ପିଲେ ओके एक्स स्क्वायर মানে এতিকি হবো তবে x কোন না ই স্কয়ারটা এই বর্গটা সে আর কমে চালছে মানে মূল বর্গমূল হইଯିବ 529 ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କର 529 ରୁ ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ବାହାର କରିବା ସେ କେତେରେ କଟିବା ଆଗେ ଦେଖ 9 10 11 11 4 14 କେତେରେ କଟୁଛି ଦେଖ 27 ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି କି ପିଲାମାନେ ମତେ ଦେଖ ନା ସରି 23 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା ବେକ ଲାଗୁଛି 23 ଗୁଣନ 23 3 3 9 3 ଦୁନେ 6 3 ଦୁନେ 6 2 ଦୁନେ 4 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 9 6 6 12 ଏକର ହେଲା 2 4 5 5 29 ହେଇଗଲା ନା 23 ଟା ହଉଛି ତାର କଣ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ x is equal to ସାର୍ 23 x is equal to 23 is the right answer ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ 45 ର ସ୍କୋୟାର କାହା ସହିତ ସମାନ ତାର କରିବ 45 ର ଗୁଣନ 45 5 5 25 2 ରହିଲା 5 5 20 2 22 2 22 5 20 2 ରହିଲା 0 16 17 18 हैं যুক্ত କରିଦିଅ 5 2 10 1 ରହିଲା 0 2 2025 2025 କାହିଁ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 2025 ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତମେ କରିଦଉଥିବ ଓକେ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 9 9 ର ସ୍କୋୟାର ଟା ର ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ମାନେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆଉ 10 ଅଙ୍କ ଏପଟେ ଯେତିକି ଥାଉ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆଉ 10 ଅଙ୍କ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛାନିଆ ହେଇକି ତମେ କରିଦବ କଣ ନା 9 ର ସ୍କୋୟାର ତ ସାର୍ এটা ଟୋଟାଲ ର 9 କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 81 ହଉଛି ତ 81 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନା ଏଇଟା ଯଦି ମାରିଦବ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତମେ ନିଜେ ବାହାର କରିବ ଯଦି ଏଟା ତମେ ବାହାର କରିବ 999 ଟା ତମେ ବାହାର କର କିଛି ଲେଟ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତମର କୌଣସି ଯାକ ମାନେ ଭୁଲ ନ ହଉ ଯେତେବେଳେ 999 ଗୁଣନ 999 କରିବ 999 ଗୁଣନ 999 କରିବ ସେତେବେଳେ କେତେ ବାହାରିବ କହନା 998001 এই সংখ্যাটা বাহারিব পিলাମାନେ এই সংখ্যাটা কোন লিখে ଦେଇକି ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍
998001 তো তার শেষ দুইটি অঙ্ক কোউটা না স্যার এই দুইটা অঙ্ক শেষ দুইটি মানে বি অপশন বি ইজ দা রাইট আনসার অপশন বি ইজ দা রাইট আনসার আশা করছি ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି କର ଜଲ୍ଦି ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି ସେ କହୁଛି 0.81 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ମତେ କୁହ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଏଟା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା এটা କଣ ପିଲେ ସାର୍ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନା ସାର୍ ହଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲେଖିଦବ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ବସ ମାନେ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏକ ର ସେତେଟା ଶୂନ ବସିଦବ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦିଟା ମାନେ ୟାର ଟୋଟାଲ ରୁଟ୍ ତ ୟାର ଟୋଟାଲ ହୋଲ ରୁଟ୍ ମାନେ କଣ 81 ର ରୁଟ୍ ତଳେ କେତେ 100 ର ରୁଟ୍ 100 ର ରୁଟ୍ ଓକେ ବର୍ଗମୂଳଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି 81 ର ରୁଟ୍ କେତେ ନା ସାର୍ ନୂଆ 81 100 ର ରୁଟ୍ କେତେ ନା ସାର୍ 100 ର ହେଲା 10 ତ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଟାକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 0.0 କେତେ ଲିଖିପାରିବା ସରି 0.0 0.9 ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ ସେ କହିଲା 175 ସହ କେତେ ଏଡ୍ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ମତେ ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ ସାର୍ 15 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ନା ସାର୍ 225 ମାନେ 15 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ପଛକୁ ଅଛି ମାନେ 14 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 160 ସରି 196 କେତେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲେ ନା 196 196 13 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା 169 କିନ୍ତୁ ଏଠି 175 170 ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ମଝିରେ ଅଛି 175 ମାନେ 13 ର ସ୍କୋୟାର ଠୁ ବଡ ଅଛି 13 ର ସ୍କୋୟାର ଠୁ ବଡ ଅଛି 14 ର ସ୍କୋୟାର ଠୁ ସାନ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯୋଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ପାଇବ ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବ ମାନେ 14 ର ସ୍କୋୟାର ପାଇବ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ନା 169 ରୁ ଆମେ ଫେଡିଦେବା 175 କୁ ଫେଡିଦେଲେ କେତେ ହବ 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2 21 ଯୋଗ କରିବା ମାନେ 175 ରେ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା 21 ଯୋଗ କରିବା 5 ସହିତ 6 7 ଏକ 9 169 যেটা কি 14 ର ବର୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 169 ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ତ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ନା ସାର୍ 21 ତ 21 କୋଉଠି ଅଛି ନା ସାର୍ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ନୂଆ ଆନ୍ସର ଦେଇ ପାରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦିଲ ସେ ସେଲ୍ୟୁଟ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲସେ ଆରାମସେ ତମେ କରିପାରିବ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଦେଇପାରୁନ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ତମେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ ତମେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ସେଠି ମାନେ ଦଉଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛି ବହୁତ କିଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦଉଛି ସେଠି ତମେ ଆରାମସେ ସେଠି ଇଜିଲି ତମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଓକେ ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ 48 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 47 ର ସ୍କୋୟାର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କର 48 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି 47 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ଜଲ୍ଦି କର ସାର୍ 48 ର ସ୍କୋୟାର 48 ସ୍କୋୟାର ଯଦି ତମେ ବାହାର କରିବ 48 ଗୁଣନ 48 ବାହାର କରିଦବ 48 ର ସ୍କୋୟାର କଣ କରୁଛ 48 ଗୁଣନ 8 କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 2304 କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 2304 ସେଇଭଳିଆ 48 ର ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳିଆ 47 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ ସାର୍ 47 ଗୁଣନ 47 47 ଗୁଣନ 47 ନା 47 ଗୁଣନ 47 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ବାହାର କରିବ କେତେ ହବ 2200 ତ ଏଇଟା ଗୁଣନ ମାନେ ଫେଡି ଦିଅ 2300 2209 2209 ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ କଣ 2304 ହରଣ ସରି ବିয়োଗ କେତେ ହବ 95 ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 95 ପଞ୍ଚମ ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଚାଲ ଏବେ ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ କରିକି ବାହାର କରିବ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ তুমি ଆରାମସେ ଚଞ୍ଚଳ କରିକି ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ 19 ସରି 1296 ର ରୁଟ ପ୍ଲସ୍ 144 ର ରୁଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍ 144 ରୁଟ ହଉଛି 12 କିନ୍ତୁ ୟାର ରୁଟ କିଛି ଜାଣିନି କଣ କରିବା ସାର୍ 1296 ର ରୁଟ ବାହାର କଲେ କେତେ ହବ ଭାଙ୍ଗିବା 2 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ ହବ 212 କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ ଏଠି କେତେ ହବ 208 208 ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହେଲା 8 ଟା ଏପଟୁ ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ 16 ହେଇଗଲା 8 ଗୁଣେ 16 ଏତିକି ହେଇଗଲା 6048 ହେଇଗଲା ସରି ଏଠି ଏଠି ରହିବନି ସରି ଏଟା ଶୂନ ରହିବନି ହେଲା 648 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 648 ପୁଣି 2 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା 2 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ ହବ 3 2 4 2 ରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା ପିଲାମାନେ 1 6 2
ପୁଣି 2 ରେ ଭାଗିଦବା କେତେ କେତେ ହବ 81 ପୁଣି ଏଠି 2 ରେ ଭାଗିବ 3 ରେ ଭାଗିବ 3 କେ ପୁଣି ଭାଗିଲେ କେତେ ହବ 3 3 2 ରେ 6 7 8 ଆଉ 2 81 27 ରେ କଟି ଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି 3 ରେ ଭାଗିବା 3 ରେ ଭାଗିଲେ କେତେ ହବ ପିଲେ ନା ସାର୍ 29 27 ପୁଣି 3 ରେ ଭାଗିଦେଲେ 3 3 କେତେ ତାର ଗୁଣନୀୟ କେତେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଟା 2 ଗୁଣନ 2 କେତେଟା 2 ଅଛି ଚାରିଟା 2 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 3 କେତେଟା ଅଛି 4ଟା 3 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ତ ଦିଟା ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ ନବା ଏଠି ଦୁଇଟା 2 କୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା 2 କୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ଏଠି ଦିଟା 3 କୁ ଗୋଟେ 3 ନେଲେ ଏଠି ଦିଟା 3 କୁ ଗୋଟେ 3 ନେଲେ ସେଇଗୁଡାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ଉତ୍ତର ନା ସାର୍ 2 ଦୁଣେ 4 ଗୁଣନ 3 3 9 9 36 ତ 36 ହଉଛି ଉତ୍ତର ତ ୟାର ହଉଛି ଉତ୍ତର କେତେ 36 ତ ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଯୋଗ କରିଦିଅ 36 ଯୁକ୍ତ 12 36 ପ୍ଲସ 12 36 ପ୍ଲସ 12 6 7 8 ଏଠି 3 1 4 48 48 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଫଟାଫଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କରିବା ବୁଝିପାରିଛ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ପରଫେକ୍ଟ ଯେତେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତମର ସେତେ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ତମ ସ୍ପିଡ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତମ ଏକୁରେସି ସହିତ ସ୍ପିଡ କରିପାରିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ যেটা কি ତମେ ଘରୁ କରିକି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେଇବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଦେଖେଇବ ନମ୍ବର ଆଉଥରେ ଲେଖିଦଉଛି 7205892090 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ଜଣେଇବ ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଡ୍ କରିପାରେ ବେଳେ ବେଳେ କରିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଏବେ କରିପାରିବି ଠିକ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବ ନହେଲେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କର ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା କେତେଟା ପିଲା ଯେତେଟା ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେତେଟା ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ପିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେନ୍ସ ସହକାରେ ଦେଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ ଦିଲ ସେ ସେଲ୍ୟୁଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ତମ ମାନଙ୍କୁ 1% ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ର ଯୋଉ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୁହଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଜନିଂ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଇଂଲିଶ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ତମକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରେ ସେଟ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେକ୍ସନ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବି ତମ ଭଳିଆ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ ବାଏ